آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ہسٹری چینل۔ دیکھنے والے اور سننے والے سب کو السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالوور ضرور کریں۔ آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان اور ترحیل علی گڑھ۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی معاشرتی طور پر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انگریز مسلمان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ قوم اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی تنظیم بھی باغیانہ سازش قرار پا سکتی تھی۔ ان کی زبان، تہذیب، ورثے کو تباہ کرنے کی شعور کوشش کی جا رہی تھی۔ انہیں معاشی طور پر بدحال کرنے کے لیے تمام سرکاری پالیسی کو اسی طرح تشکیل دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی بجائے ہندو کو فائدہ پہنچنے اور سرکاری ملازمتوں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ تجارت ان کی تباہ ہو کر رہ گئی۔ زراعت میں وہ ملک کی بجائے بازارک اور قرار پائے تھے۔ حقوق مالیت ہند ٹھیکیدار جو ٹیکس وصول کرتا تھا کو دے دیے گئے تھے۔ انگریزی تعلیم سے منتفر ہونے کی وجہ سے وہ ملازمتوں سے خود بخود دور ہٹتے گئے۔ ان کا مذہب بھی حکمرانوں کے ہاتھوں سے محفوظ سے نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ذات پر بہت رفیق حملے ہو رہے تھے۔ جنگ آزادی میں ناکامی کی وجہ سے ان میں انگریزوں کے خلاف شدید نفرت تھی۔ غلامی کو وہ ذہنی طور پر قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ ان کی تبادلہ مصالحت بھی ممکن نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ ہندو جو کئی صدیوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان حالات کو بہت جلد قبول کر کے انگریزوں سے مفاد حاصل کرنے لگے۔ الغرض مسلمان اپنی ترین دور میں سے گزر رہے تھے۔ بقول پروفیسر رشید احمد، ان حالات میں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بستیز سے زیادہ بصرہ پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ مطلوبہ شخصیت سر سید احمد خان کی تھی، جنہوں نے اگلی نصف صدی میں مسلمانوں کی قیادت کی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی سید تھے۔ ترئی وسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے دادا جواد الدولہ سید ہادی قاضی لشکر کے عہد پر فیض تھے۔ سر سید کے نانا دبیل الدولہ امین الملک خواجہ فرید احمد کمپنی کے مدرسے میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ کمپنی نے انہیں ایران برما کے سفارتوں پر بھی بھیجا۔ موزد گھرانے کے اس چشم و چراغ کو بچپن میں حصول تعلیم سے خاص لگاؤ نہ تھا، چونکہ ان کا خاندان دلی کے علم و فضل کے مراکز سے گہری وابستگی رکھتا تھا، اس لیے ان کو نہایت سازگار ماحول میسر آ گیا تھا۔ ان کے ننیھال شاہ عبدالعزیز کے متعلق تھے۔ ان کے والد محترم میر تقی اور شاہ غلام علی کے مرید تھے۔ شاہ غلام علی کے ساتھ ان کی خاندانی عقیدت اس حد تک تھی کہ سر سید احمد خان انہیں دادا جان کہہ پر پکارتے تھے۔ بچپن میں سر سید کی تعلیم زیادہ اثر ان کی خانقاہ پر ہوئی۔ سر سید احمد خان کی ملازمت۔ سر سید کو جوان ہوتے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پورے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ وہ چاہتے تو مغل دربار میں انہیں اچھی ملازمت مل سکتی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ملک کوئی مضبوط ترین حکومت انگریز کمپنی کی ہے۔
यही आखिरकार कायम रहने वाली, और इसलिए उन्होंने कंपनी की मुलाजमत को तरजीह दी। वो 1829 में सर सैयद को कंपनी की हुकूमत में सस्ता अदार की मामूली सामी मिल गई, और 1841 में आपने मनसफी का इम्तहान पास कर लिया। 1846 से 1855 तक सर सैयद दिल्ली में मनसब के अहद पर फैज रहे। इस दौरान में इल्म का इल्मी ज़ौक़ पहले से बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने शाह मसूद अल्लाह, शाह वलीउल्लाह के पूरे, शाह मोहम्मद इसहाक, मौलाना महलूक की अली सानवी से दीनी तालीम हासिल की। नवाब शुफ्ता जो गालिब के वहाली के मरबी थे से भी आपने मनासब थे, और इस इल्मी व अदबी माहौल में आपकी सलीयत में निखार पैदा हुआ। 1853 में आप बलूर में सदर आमिर थे। आपने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की जानें बचाई, खुद भी वहां से मराठ चले गए। इस जंग में सर सैयद की खिदमत की वजह से इन्हें तरक्की देकर सदर अल सदूर बना दिया गया। आपका तबादला बरात हो गया। वो 1862 में आप गाजीपुर और 1864 में अलीगढ़ तब्दील कर दिया गया। इस अरसे में इनकी जहल में तलीमी मनसूबे बढ़ते रहे, और गाजीपुर और बरात आबाद में छोटे छोटे स्कूल खोलकर इन्होंने तलीमी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया था। 1867 में आप बनारस में स्माल गजकोट के जज की हैसियत से तैनात हुए। बनारस बंदों का घर था। वहाँ के हिंदू और हिंदी को उर्दू की बजाय अदालती जबान बनाने के लिए कोशां थे। इनका तसब देख कर सर सैयद हिंदू व मुस्लिम इत्तेहाद से कतई मायूस हो गए। 1859 में इनके साहबजादे सईद महमूद को इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए वजीफा मिला, तो आप भी साथ गए। वहाँ आपने विलियम मोरियर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में खुतबा अहमद ये मरतब किया कि बरतानिया माशरे का बगौर मताला किया। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखा। इली हतूत पर मुसलमाना हिंद की तालीम का अरादा लेकर वापस लौटे। चनाचा आते ही आपने कमेटी को वास्तागार और तरक्की तालीम और मुसलमाना बनाई, जिसने कॉलेज कायम करने का मनसूबा तैयार किया और मोहम्मदन कॉलेज फंड कमेटी तश्कील दी। 24 मई 1875 को MAO हाई स्कूल अलीगढ़ कैंप हुआ। जुलाई 1876 में सर सैयद रिटायर हो गए तो खुद भी अलीगढ़ चले आए, और इसके बाद अपनी वफात 1898 27 मार्च 1898 तक अलीगढ़ कॉलेज और जवाब एक तरह बन चुका था की खिदमत करते रहे। और मजीद अजाजात के बारे में आपको बताते हैं, और थोड़ा जना वीडियो को थोड़ा लंबा करते हैं। सर सैयद को 1877 में 2 साल के लिए अप्रैल कौंसिल का रुकन नामजद किया गया। इसमें एक बार तो वसी की गई। आपको तलीमी कमीशन का रुकन भी नामजद किया गया। आप तरीकाकार से इख्तलाफ करके मुस्तफी हो गए। 1886 में आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन नामजद किया गया। 1888 में KCSI यानी कि सर का खिताब भी मिला, और 1879 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने LLD की आज़ाद डिग्री दी। इसी तरह 19वीं सदी के निसफ आखिर में सर सैयद बड़े सगीर के मुमताज तरीन इफराद में से थे। सर सैयद और जंगज़ादी के बारे में थोड़ा मजीद आपको और बताते हैं। जब जंगज़ादी 1857 का आगाज हुआ तो सर सैयद बल्लहूर में सदर अमीर की अहद पर फैज थे। आपने इनकलाबियों को शदीद मुखालफत की और अंग्रेजों को इनकलाब के हाथों से बचाने की पूरी कोशिश की। जनरल महमूद खान बलहूर के इनकलाबी तहरीक के सरबराह थे।
सर सैयद ने अंग्रेजों को इनकलाबियों के हाथों से बचाने के लिए महमूद खान की साथ मसलत कर ली। आला अंग्रेज अफसरों को इस बात पर वादा कर लिया कि नज्म व नसक महमूद खान को सौंप दिया जाए। इसी तरह यूरोपीय आबादी अमन व ईमान से बंगूर से निकलने में कामयाब हो गई। जनरल महमूद खान ने आपको साथ बनाना चाहा तो आपने साफ नकार कर दिया, बैरठे चले गए। सर सईद इनके साथियों का जवाब यह था, हम हाजिर हैं, लेकिन अंग्रेज हिकाम से तरीह इजाजत हासिल करना जरूरी है। सर सैयद के इस वफादाराना तर्ज अमल की तफसील खुद सर सैयद ने अपने मजबूर तरी सरकशी जिला बहलुजूर में बयान की। इस मकाले का बदरजा झैल इक़्तिबास सर सैयद की जंग आज़ादी और सरकार अंग्रेजी के मतलब खयालात का बिलखसरा वजाहत करता है। मैं निहायत मुतमल होता हूँ कि इस अगली बात के बयान करने से कि मैं अपनी निस्बत आप लिखता हूँ बल्कि अपने आका की बात बयान करता हूँ। फिर मुझको निहायत खुशी होती है कि अगर मेरे आका ने मेरी निस्बत कही हो, मैं क्यों ना इसको कहूँ कि किसी ने ला लिखूं। अपने आका की बात से खुश होना और इसको बयान करके अपना फख्र करना नौकर का काम है। यानी जब मैं बरठा आया और बीमारी ने मुझको कमाल सताया तो मैं आका मिस्टर जनाब क्रिफ्ट वेल्सन साहब, बहादुर दान इकबाला साहब, जज स्पेशल कमीशन मेरी इज्जत बनाने को मुझे देख